నమస్తే, వెల్కమ్ టు రాజ్ న్యూస్. నేను శాలిని. ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే విశాఖలో సిఐఐ ఇండియా యూరోప్ బిజినెస్ రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో సీఎం చంద్రబాబు మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్ లో చూద్దాం. His Excellency from Germany export Academia Baden from Germany, Dr. Bertram, Chief Impact Officer, First General Holding Limited, Switzerland. She is very fluent what she wanted to do. Very short, sweet speech. Good. Congratulations. And also Director General, Confederation of Indian Industry, respected Chandrajit Banerjee. And also President Designate, Confederation of Indian Industry, and Managing Director and CEO, Tata Chemicals Limited, India, respected Mukundan, Chairman, CA Europe Council, Vice Chairman, Joint Managing Director, Bharat Forge, respected Amit Kalyani, dignitaries and invitees, especially from Europe. I am delighted to meet all of you. You have seen Visakhapatnam. This is one of the most clean city in India and also safe city in India. Recently, Government of India has rated safety for women is number 1 in Visakhapatnam. That is the city you are here now. And also this city is a happening city. Now another 3-4 years time, Google is going to complete $15 billion investment, 1 gigawatt data center and AI hub, and also sea cable connecting from here to Singapore. Nobody as of now can ignore India. I have seen in politics for the last 4 decades. Around mid-90s, internet has come. That is a big revolution. At that time, we adopted information technology. That is where we started high-tech city in Hyderabad and attracting global companies and promoting information technology. All these things happened only 2.5 decades. Today I can say very proudly, you go to anywhere in the world, all people are depending on Indians for information technology. You can see Microsoft is leading Indian, Google is leading Indian, all IT companies are leading Indians. That is the strength of India. And also if you can see further, highest per capita income anywhere in the world are enjoying by Indians because of information technology. Now I am very happy Europe and India, macro level, we are having excellent relations. Our Honorable Prime Minister is working towards Vikasit Bharat 2047. And at the same time, Europe, you are having all technologies and technical know-how and also best practices. We can provide opportunities here. You can work with us. It is a win-win situation. And at the same time, I have to acknowledge CAI. This is one body from the beginning for the last 4 decades, more than 5 decades. They are working in India to promote investments.
Always I am pro-business. I have seen different theories in politics. Once if you see, people used to discuss, you are communist or capitalist or socialist. Or theoretical debates used to go on, and so much of time we have wasted. After economic reforms, after global changes, if you see, everybody wanted to have wealth and everybody wanted to have better living standards. That is the order of the day. So I wanted to request all of you here, we are very strong in so many areas. Earlier I started high-tech city with IT. Now I am starting AI related to anything, data center, space, drones, electronics, aerospace, semiconductor, you name anything, we are very strong here. And also recently, Government of India has announced quantum mission. We started quantum computer is coming to Andhra Pradesh, that is Amravati. And also after that I asked my people, why can't you made quantum computers itself? I am assuring you within 2 years we are going to produce quantum computers. Any country want, we are going to provide quantum computers. Even drone technology, all of us are aware, future is drones and also robotics. We are having a drone city itself. There I want to go for defense and civilian applications also. Either to manufacture drones, prepare use cases, and also training, everything we are working in a big way. So that is another area. Our Honorable Prime Minister has announced space applications in private sector. Now we are creating space city so that anybody is having any interest in space, satellites launching everything, you can come and launch. Ready-made infrastructure is available in Andhra Pradesh. That is our strength now. With all these things, I am requesting all of you, not only this, we are having very, very common objective as a vision, that is green energy. Long back, 2.5 decades back, I started power sector reforms, first of its kind in India. At that time, regulatory commission, everything we set up. Today we are very strong, as our Chandrajit Banerjee has rightly mentioned. 25 years back, we developed a green building in Hyderabad. Only next to America, we developed in Hyderabad. That was the beginning. Now we are very strong in solar, wind, pumped storage. Now everything is going on very well. We are having additional advantage of ports, 1,000 kilometers on east coast. We are having strong vision on logistics. Honorable Minister has rightly mentioned, we are having very strong idea about it. Every 50 kilometers, that means 20 ports are going to come in Andhra Pradesh, that too on east coast, hub and spoke model. Even we are having excellent air connectivity. We are going to have 3 major airports and also connecting to feeder airports. Within 1 hour time, anywhere you can reach an airport, and then national, international connectivity we are establishing. We are having excellent rail network connecting to ports, connecting to Indian
cities, markets, everything. Now with all these things, again, logistics parks, everything we are working. So what I wanted to emphasize here, we are having a very ambitious plans on solar energy. We are having, India is going to add 500 gigawatts capacity, another 6-7 years solar energy or green energy. In that, Andhra Pradesh is going to contribute 160 gigawatts. You can imagine the scope, how we are going now. 78.5 gigawatts solar energy, 35 gigawatts wind energy, 22 gigawatts pumped storage, 25 gigawatts battery storage. We are already achieving very good progress. 10 lakh crores we are going to attract only on green energy immediately. That is the strength as on now. If you see ease of doing business earlier, now we are talking speed of doing business. Once you decide to invest in India, in Andhra Pradesh, then it will become our business. All clearances we are going to get on war footing immediately. If you see here, recently one industry, Premier Energies, one call, one deal, 45 days, all approvals are over, completed. Now they are starting manufacturing. It is 6,000 crores investment, 3,500 jobs they are going to provide. Recently, Reliance had an experience. Breweries, they started in Andhra Pradesh. September, they started the application, they put application. Immediately we cleared. February, they are going to commence the production. You can imagine the speed. This is second largest globally. They are going to set up in Andhra Pradesh. That is the speed of doing business we are doing now. Even Google same. Within days we are able to clear. Now tomorrow, day after tomorrow, they are going to lay the foundation. And also one of the biggest investment, RCR Mittal. This is a steel plant. We are launching now, another tomorrow, day after tomorrow. This is nearly 1,30,000 crores investment in Andhra Pradesh. Friends, what I wanted to impress upon you, incentives, we are better than anybody. Speed of doing business, nobody can match us. Once you decide to come here, it is a win-win situation. Once you put an application, all clearances, everything, we'll get it done. Not only that, we'll provide escort officer also to follow up and help you to the logical conclusion. Ultimately, business. Nowadays, distance is not the constraint. Especially from Europe, friends. Germany is here. They are having strong knowledge. Now, you are having abundant opportunities in Andhra Pradesh. Europe is, from the beginning I have seen, that is where I am asking our Honorable Minister, Armenia, as just now spoke. He had similar vision what I am having. I really appreciate him. You are also very aggressive. I can smell within no time. You are very positive, progressive, and also very, very enthusiastic. You want to do everything real time. That is the speed all of us has to think as policy makers. In Andhra Pradesh, I have seen everything. In India, I am telling you, it is a happening place. We are having 3-4 advantages. One advantage, we started economic reforms 1991. We adopted first more advantage of information technology
mid-90s. Only the country in the world demographic dividend advantage. Young population is huge in India. And also if you see our Honorable Prime Minister, very stable government. For the last 11 years, he was the Prime Minister 12th year. And also earlier he was CM, Chief Minister of a state, Gujarat. Abundant experience. You can see his performance, 25 years without any hurdle, he is able to continue as Chief Minister and Prime Minister. I am very confident next election also is going to win. That is the stable government we are going to provide in India, and also investment will be safe. Apart from all these things, Europe and India, both are democratic countries. This is another biggest advantage for all of us. So what I wanted to appeal all of you, you are going to stay here 2 days, 3 days, and seeing is belief. You try one investment in India. If you are convinced, then everybody can come. I am not marketing, I am not pressurizing, but I am appealing lot of opportunities in India. All opportunities will start from Andhra Pradesh. This will be gateway for India to enter our markets. That is what I wanted to emphasize you. And also, in course of time, we will work together. This is a track record. This is a brand we built over a period of 3 decades now. I have seen different periods. It is very, very inspiring. There are challenges, there are opportunities. If you convert every challenge into an opportunity, nothing will stop us. That is where వరుస బస్సు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా ప్రభుత్వాలు ప్రజలు మారడం లేదు. మరోవైపు మహాలక్ష్మి స్కీమ్ కారణంగా బస్సులపై ఓవర్లోడ్ పడుతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. గద్వాల జిల్లాలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆర్టీసీ బస్సులో ఒక్కసారిగా పొగలు వచ్చాయి. ఓవర్లోడ్తో టైర్లో పొగలు వచ్చాయి. ఐజా నుంచి కర్నూలు వెళ్లే బస్సుకు త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. పొగలు రావడం గమనించి ప్రయాణికులు బస్సు దిగారు. ఓవర్లోడ్ కారణంగానే బస్సులో పొగలు వచ్చాయని డ్రైవర్ తెలిపారు. వాళ్ళని వద్దన్నిక రాదు, దిగండానికి రాదు, వద్దంటుంటే కూడా ఎక్కుతున్నారు. ఏం లేదు, పొగలు వస్తున్నాయి కదా. కర్నూలుకి వెళ్తుంది. వాళ్ళని వద్దన్నిక రాదు, దిగండానికి రాదు, వద్దంటుంటే కూడా ఎక్కుతున్నారు. ఏం లేదు, ఈటెక్కింది. ఇటెక్కిపోయినాయి. పొగలు వస్తున్నాయి కదా. కర్నూలుకి వెళ్తుంది. వరుస బస్సు ప్రమాదాలు జరుగుతున్నా ప్రభుత్వాలు ప్రజలు మారడం లేదు. మరోవైపు మహాలక్ష్మి స్కీమ్ కారణంగా బస్సులపై ఓవర్లోడ్ పడుతున్నా ప్రభుత్వం పట్టించుకోవడం లేదు. గద్వాల జిల్లాలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. ఆర్టీసీ బస్సులో ఒక్కసారిగా పొగలు వచ్చాయి. ఓవర్లోడ్తో టైర్లో పొగలు వచ్చాయి.
ఐజా నుంచి కరెన్నూలు వెళ్లే బస్సుకి త్రుటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. పొగలు రావడం గమనించి ప్రయాణికులు బస్సు దిగారు. ఓవర్లోడ్ కారణంగానే బస్సులో పొగలు వచ్చాయని డ్రైవర్ తెలిపారు. నిజామాబాద్ జిల్లా తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అక్రమాలకు అడ్డాగా మారింది. అడ్డదారున అక్రమ నియామకాలు జరిగాయంటూ విద్యార్థి సంఘాలు మండిపడుతున్నాయి. అక్రమ నియామకాలతో కోట్ల రూపాయలు అడ్డదారున యూనివర్సిటీ పెద్దలు దన్నుకున్నారంటూ వేదన చెందుతున్నారు. దీనిపై హైకోర్టు మొట్టికాయలు వేసినా యూనివర్సిటీ అధికారులు మాత్రం పెడచెవులు పెడుతున్నారని ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఇప్పటికైనా వారిని తొలగించకుంటే ఆందోళనను ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరిస్తున్న విద్యార్థి సంఘాలతో మా నిజామాబాద్ ప్రతినిధి నవీన్ ఫేస్ టు ఫేస్. తెలంగాణ యూనివర్సిటీ అక్రమాలకు అడ్డగా మారింది. దొడ్డిదారిన నియామకాలు చేపట్టారని చెప్పి విద్యార్థి సంఘాలు కూడా ఆందోళన చేపడతాయి. ఆందోళన చేపట్టినప్పటికీ కూడా వీసీ కావచ్చు, అధికారులు కావచ్చు, ఎంతవరకు స్పందించడానికి చెప్పి కూడా విద్యార్థి సంఘాలు మండిపడుతున్నారు. తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అక్రమ నియామకాలు ఎలా జరిగాయి దీనిపై మాట్లాడడానికి నిజామాబాద్ జిల్లా సంబంధించిన తెలంగాణ ఇటు యూనివర్సిటీ విద్యార్థి సంఘ నాయకులు ఉన్నారు. వీరడికి మరి తెలుసుకొని చెప్పండి, తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అసలు అక్రమ నియామకాలు జరిగాయంటూ కూడా మీరు కొన్నాళ్ళుగా ఆందోళన చేపట్టారు. అసలు ఏం జరిగింది? అసలు దాదాపుగా తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో నిత్యం ఈ రోజు మనం వార్తలు చూస్తున్నాము. హైకోర్టే జోక్యం చేసుకొని 2012-13 సంవత్సరానికి అక్రమ నియామకాలు చేపట్టారు. ఆ నియామకాలను రద్దు చేయాలని చెప్పేసి సాక్షాత్ హైకోర్టే ఉత్తర్వులను జారీ చేసినప్పటికీ హైకోర్టు ఉత్తర్వులను పక్కదారి పట్టిస్తూ ఇప్పుడున్నటువంటి వీసీ యాదగిరిరావు గారు ప్రధానంగా ఎవరికి కొమ్ము కాస్తా ఉన్నారు అనేది ఆయన బహిర్గతం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది. ఒకవైపు అక్టోబర్ 31న ఈ యొక్క కోర్టు ఉత్తర్వులను జారీ చేసినప్పటికీ ఆ యొక్క అక్కడ ఉన్నటువంటి అక్రమంగా నియమితులైనటువంటి దాదాపుగా సుమారుగా 76 మంది అక్రమంగా నియమించబడ్డారు. ఆ అక్రమంగా నియమించబడిన టైంలోనే సుమారుగా 6 కోట్ల రూపాయల చేతులు మారినటువంటి సందర్భాలు అక్కడ ఉన్నాయి. ఈ రోజు అట్లాంటి కోట్ల రూపాయలను ప్రజాధనాన్ని, యూనివర్సిటీ ధనాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తూ అక్రమంగా నియమించబడిన వారిని కాపాడడంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి వీసీ గారి అతి ఉత్సాహం ఏందనేది మేము ప్రశ్నిస్తా ఉన్నాం. దీనికి గల ప్రధాన కారణం ఈసీ కమిటీ కావచ్చు. ఈసీ కమిటీలో ఉన్నట్టు ప్రతి ఒక్కరి బాధ్యతగా ఈ రోజు వాళ్ళ మీద ఉంటది. ఎందుకంటే ఈ రోజు ఇంత జరుగుతా ఉన్నా కూడా కళ్ళు లేని కబోది లాగా నిమ్మకు నీరెత్తినట్టుగా ఈ రోజు వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. కాబట్టి మేము ఏమంటున్నామంటే ఏవైతే అక్రమాలు ఉన్నాయో ఆ అక్రమాల పైన సిట్టింగ్ జడ్జి తోటి విచారణ జరిపించాలి. ఆ విచారణ కూడా ఏ రకంగా ఉండాలంటే పారదర్శకంగా, బహిర్గతంగా అందరికి తెలిసే విధంగా విచారణ జరపాలి. మీరు చెప్పండి, కొన్నాళ్ళుగా తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అక్రమాలు జరిగి అక్రమ నియామకాలు చేయాలని చెప్పి ఆందోళన చేపట్టారు. సుప్రీంకోర్టు కూడా తొలగించాలని చెప్పి తీర్పిచ్చింది. ఆయన తొలగించలేదు. ఎలా చూస్తున్నాం? తెలంగాణ యూనివర్సిటీని అప్రతిష్ట పాలు చేస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఈరోజు తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో పనిచేస్తున్న ప్రొఫెసర్లే ఉన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోక్యం కల్పించుకొని అందులో ఉన్నటువంటి అక్రమాలు జరుగుతున్నాయో అన్నిటిపైన 2007, 2009, 2012 ఈసీ రిజిస్టర్ ఈ అన్నిటి అంశాల మీద ఒక కమిటీ వేసి ప్రభుత్వం నేరుగా జోక్యం తీసుకుని సమస్యను పరిష్కారం చేయాలి. యూనివర్సిటీని శాంతియుతంగా నడిచే రకంగా ప్రభుత్వం చొరవ చూపాలని చెప్పేసి విద్యార్థి సంఘంగా డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. లేని పక్షంలో విద్యార్థులందరూ రోడ్డుపైకి వచ్చి ఈ ప్రభుత్వ కార్యాలయాలు ముట్టయి అది చేయాల్సి ఉంటుందని చెప్పేసి ఈ సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరిస్తా ఉన్నాం. మీరు చెప్పిన తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అక్రమ నియామకాలపై కూడా ఈసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. ఏమంటున్నారు? ఇప్పుడు కూడా వాళ్ళకి సాలరీ కూడా పడుతుందని కూడా తెలుస్తుంది. ఏదైతే హైకోర్టు తెలంగాణ అత్యున్నత న్యాయస్థానమైనటువంటి హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చి దాదాపు 10 రోజులు గడుస్తున్న ఇప్పటి వరకు ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకుపోవడం వెనుక మాకు అనుమానం కలుగుతా ఉంది. అదేవిధంగా ఇప్పటి వరకు ఈసీ మీటింగ్ జరపకుండా ఏదైతే 2012లో జరిగినటువంటి నియామకాలు ఏ నిబంధనల ప్రకారం మీరు తీసుకున్నారు అనేది చెప్పి మొత్తం అది సరిగా నిబంధనలు పాటించకుండా తీసుకుపోవడం వల్ల చాలా మందికి అన్యాయం జరిగింది. కావున వెంటనే అధికారులు వీసీ రిజిస్ట్రార్ గారు ఈసీ మీటింగ్ పెట్టి స్పందించి ఆ హైకోర్టు తీర్పును వెంటనే రద్దు చేయాలని మేము డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం. మీరు చెప్పండి, ముఖ్యంగా ఇటు హైకోర్టు తీర్పు వచ్చినప్పటికీ ఇంతవరకు కూడా నియామకాలు రద్దు చేయలేరు. దీన్ని ఎలా చూస్తారు? రానున్న రోజుల్లో ఎలాంటి ఆందోళన చేపడతారు? విద్యార్థి సంఘాలుగా తెలంగాణ యూనివర్సిటీ రిజిస్టర్కి మేము ఒకటే వీసీ కోరేది ఏంటంటే, ఏదైతే రోస్టర్ ప్రకారము భర్తీ చేయలేరని బి వెంకట్ గారు హైకోర్టుని అప్పీల్ చేసుకున్నాడు. కోర్టు తీర్పు రద్దు చేసిన తర్వాత దీని మీద స్పందించకపోవడం అనేది ఖచ్చితంగా మేము విద్యార్థి సంఘాలుగా ఖచ్చితంగా నిలబడతాము. దీనికి వ్యతిరేకంగా పోరాటాలు చేస్తాము. ఖచ్చితంగా ప్రొఫెసర్లను కొత్త రిక్రూట్మెంట్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందంగా దీని మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా జోక్యం చేసుకోవాలి. లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జోక్యం చేసుకోవాలి, మేము విద్యార్థి సంఘాలుగా ఖచ్చితంగా గవర్నర్ గారి దృష్టికి తీసుకెళ్తాం. గవర్నర్ గారిని కూడా కలుస్తాం. ఈసీ మీద కూడా చర్యలు తీసుకోవాలని మేము డిమాండ్ చేస్తాం.
ప్రధానంగా ఒకటే చెప్పారు, తెలంగాణ యూనివర్సిటీలో అక్రమంగా నియామకాలు జరిగాయని చెప్పి రోస్టర్ పద్ధతిలో కూడా అక్కడ నియామకాలు జరిగాయని చెప్పి కూడా హైకోర్టు ముట్టకాయలు చెప్పి ఇచ్చినప్పటికీ కూడా తమకు దాన్ని తొలగించకుండా మాత్రం ఖచ్చితంగా రానున్న రోజుల్లో ఆందోళన చేపడతామని చెప్పి ఈ విషయాన్ని కూడా గవర్నర్ దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తామని చెప్పి కూడా విద్యార్థి సంఘాలు చెప్తున్న పరిస్థితి మాత్రం కనిపిస్తుంది. కెమెరామెన్ శ్రీధర్తో నవీన్, రాజ్ న్యూస్. తన సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి బ్యాంకు నుంచి రుణం తీసుకున్నారని ఆరోపిస్తూ ఓ మహిళ నిరసన చేపట్టింది. ఈ ఘటన కామారెడ్డి జిల్లా సదాశివనగర్ మండలంలోని అడ్లూరు ఎల్లారెడ్డి గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. ఎల్లారెడ్డి గ్రామానికి చెందిన త్రివేణి అనే మహిళ గత 26 ఏళ్ల నుంచి స్నేహ మహిళా సంఘంలో సభ్యురాలుగా ఉంటుంది. తంబులో ఆమె తెలుగులో సంతకం చేసేది. తన సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేస్తున్నారన్న అనుమానంతో ఇంగ్లీష్లో సంతకం చేస్తుండేది త్రివేణి. అయితే 3 ఏళ్ల క్రితం తనకు రుణం అవసరం లేదని చెప్పినా ఆమె సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి గ్రూప్ పేరు మీద 15 లక్షలు రుణం తీసుకున్నారు. ఎన్నిసార్లు అధికారులకు ఫిర్యాదు చేసినా పట్టించుకోవటం లేదని ఆమె ఆవేదన చెందుతుంది. తన సంతకాన్ని ఫోర్జరీ చేసి తీసుకున్న రుణాన్ని రికవరీ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ మహిళా సమాఖ్య భవనం ముందు నిరసనకు దిగింది. తనకు న్యాయం జరిగే వరకు ఇక్కడే కూర్చుంటారంటుంది బాధితురాలు త్రివేణి. త్రివేణి మాజీ ఎంపీటీసీ నేను 2023లో నాకు తెలియకుండా తెలుగులో నేను 99 నుంచి గ్రూప్లో ఉన్నాను సార్. గ్రూప్లో ఉన్న నుంచి తెలుగులోనే సంతకాలు పెట్టాను. నా ప్రజా న్యాయంలో కూడా తెలుగులోనే సంతకాలు ఉన్నాయి. కాబట్టి వీళ్ళు ఫోర్జరింగ్లు చేస్తున్నారు తెలుగులో సంతకాలు అని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో పెట్టాను సార్. ఇంగ్లీష్లో పెడితే కూడా పోయి మళ్ళీ అక్కడ బ్యాంకులో లోన్ తీసుకునే రోజు ఇంగ్లీష్లో ఆమెకు హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పి ఇంగ్లీష్లో కూడా ఫోర్జరింగ్ చేసి సంతకం నాది 15 లక్షల లోన్ తీసుకున్నారు. స్నేహ మహిళా సంఘం అది సార్. ఇది తీసుకొని వాళ్ళు ఎవరు ఎన్ని పంచుకున్నారో నాకు తెలియదు. నేను మాత్రం లోన్ తీసుకోలేదు, అక్కడికి పోలేదు, బ్యాంకుకి పోలేదు. ఆమె మేడం అడిగితే రమాదేవి మేడం ఏదైనా మా అమ్మాయి లేదు అని అడిగితే ఆమెకు హెల్త్ బాగాలేదని చెప్పి 15 లక్షల లోన్ నాకు ఫోర్జరింగ్ చేసి ఇంగ్లీష్లో సంతకం తీసుకొచ్చుకున్నారు సార్. ఆమె పేరు వరలక్ష్మి లింగం సార్. వీళ్ళు నిన్ననే చూసినా ఇవాళ ధర్నాకు కూర్చున్నా. సమాచార చట్టం నుంచి కంప్లైంట్ ఇచ్చి నాకు ఫోర్జర్ కాగితం కావాలండి, అది నేను సంతకం పెట్టినా కదా అందులో, మీరు సంతకం నాదే అంటున్నారు కదా బ్యాంక్ మేనేజర్ గారు, నాకు ఆ కాగితం కావాలని రేపు సమాచార చట్టం నుంచి రేపు పోయి అక్కడ అప్లికేషన్ ఇచ్చేసి కావాలండి వేడుకొని వస్తా. నవంబర్ 10 నాడు కలెక్టర్ గారికి ప్రజావాణిలో ఇచ్చేస్తే ఆ చర్య దాని మీద ఆయనకు ఏమనిపించిందో తెలియదు. ఆ రోజు మాత్రం పిలిపించి మాట్లాడి 15 లక్షల లోన్ తీసుకుని ఫోర్జరింగ్ అయింది, సంతకం నిజం అని చెప్పి బెదిరించి పంపించిండు అందరికీ. తన భర్త తనకు కావాలంటూ అత్తారింటి ముందు నిరసన తెలిపింది భార్య రమ్య. ఈ ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్ల మండలంలోని పుల్లూరు గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. అదే గ్రామానికి చెందిన రైల్వే ఉద్యోగి బొగ్గారపు నరేష్ తో ఖమ్మం జిల్లాలోని పంపింగ్ రోడ్డుకు చెందిన బొగ్గారపు రమ్యతో 4 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరిద్దరి కాపురం సజావుగా సాగి ఒక పాప కూడా జన్మించింది. మధ్యలో తన భర్త అత్తమామల మాట విని తనను తరచుగా వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడని ఆరోపిస్తుంది రమ్య. తనను వదిలించుకొని తన భర్తకు వేరే వివాహం చేయాలని ఎన్నోసార్లు ఇబ్బందులకు గురిచేసినట్లు ఆవేదన చెందుతుంది. ఫిర్యాదుతో మహిళా పోలీస్ స్టేషన్ కు వీరిద్దరిని పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వగా తన భార్యను తీసుకువెళ్తారని హామీ ఇచ్చాడు. భర్త నరేష్ తీసుకెళ్లకపోవడంతో స్వయంగా తానే భర్త ఇంటికి వెళ్లగా మళ్లీ ఎందుకు వచ్చావంటూ ఆమెను మెడపట్టి బయటకు గంటేసి ఇంటికి తాళం వేశాడు. దీంతో తనకు న్యాయం చేయాలని, తన భర్త తనకు కావాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇంటి ముందు బైఠాయించి నిరసన తెలుపుతోంది బాధిత మహిళ రమ్య. తన భర్త తనకు కావాలంటూ అత్తారింటి ముందు నిరసన తెలిపింది భార్య రమ్య. ఈ ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లా గార్ల మండలంలోని పుల్లూరు గ్రామంలో చోటు చేసుకుంది. అదే గ్రామానికి చెందిన రైల్వే ఉద్యోగి బొగ్గారపు నరేష్ తో ఖమ్మం జిల్లాలోని పంపింగ్ రోడ్డుకు చెందిన బొగ్గారపు రమ్యతో 4 ఏళ్ల క్రితం వివాహమైంది. వీరిద్దరి కాపురం సజావుగా సాగి ఒక పాప కూడా జన్మించింది. మధ్యలో తన భర్త అత్తమామల మాట విని తనను తరచుగా వేధింపులకు గురిచేస్తున్నాడని ఆరోపిస్తోంది రమ్య. తనను వదిలించుకొని తన భర్తకు వేరే వివాహం చేయాలని ఎన్నోసార్లు ఇబ్బందులకు గురి చేసినట్లు ఆవేదన చెందుతోంది. ఫిర్యాదుతో మహిళ పోలీస్ స్టేషన్ ను ఇద్దరిని పిలిపించి కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వగా తన భార్యను తీసుకువెళ్తారని హామీ ఇచ్చాడు. భర్త నరేష్ తీసుకెళ్లకపోవడంతో స్వయంగా
తానే భర్త ఇంటికి వెళ్లగా మళ్లీ ఎందుకు వచ్చావంటూ ఆమెను మెడపట్టి బయటకు గంటేసి ఇంటికి తాళం వేశాడు. దీంతో తనకు న్యాయం చేయాలని, తన భర్త తనకు కావాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఇంటి ముందు బైఠాయించి నిరసన తెలుపుతోంది బాధిత మహిళ రమ్య. రాష్ట్రంలో అనేక పట్టణాల్లో వరదలు వచ్చినప్పుడు ఇళ్లలోకి నీరు చేరి ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతుంటే సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ప్రజలను పక్కదారి పట్టించే విధంగా అద్భుతాలు చేస్తున్నారన్నారు మాజీ ఎమ్మెల్యే రేగా కాంతారావు. టెక్నాలజీతో రోడ్ల రహదారుల క్రింద పెద్ద పెద్ద బావులు తవ్వి వరద ముంపు నుండి రాష్ట్ర ప్రజలను కాపాడుతున్నామంటూ రేవంత్ రెడ్డి మాయ మాటలతో మోసం చేస్తున్నారని వ్యంగ్యంగా మాట్లాడారు. మణుగూరు పట్టణంలో వరద ముంపుతో ప్రజలు ఇబ్బంది పడుతున్నారని, రోడ్లపై ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుందని రేగా కాంతారావు గుర్తు చేశారు. ఢిల్లీ నుంచి తెప్పించిన వాటర్ డిటెక్టర్ సాయంతో రాత్రి పగలు తేడా లేకుండా పనిచేస్తున్నామని కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రగల్భాలు పలుకుతున్నారన్నారు. ఆ అద్భుతమైన టెక్నాలజీతో నిర్మించిన బావులు మాకు దొరకడం లేదని విమర్శించారు. ఏ కాంట్రాక్టర్ కు ఆ టెక్నాలజీని అప్పజెప్పారో తెలుసుకుని 2-3 రోజుల్లో స్థానిక ఎమ్మెల్యే వెంకటేశ్వర్లకు మెమోరాండం ఇచ్చి తెలుసుకుంటామన్నారు రేగా. మీరేమో హార్వెస్టింగ్ వెల్స్ వరదలు వచ్చినప్పుడు మొత్తం కూడా అందులో స్టోర్ చేసి ముందుకు పెట్టేట్టు చేసిరట మన ముఖ్యమంత్రి గారు. ఏడ చూసినా కనపడతాను లేవు. మేమంతా మరి వారు ఎప్పుడైతే మొన్న ప్రకటించిన దగ్గర నుండి మా మనుగురు సందులు ఎక్కుతా ఉన్నాం. మరి ఎక్కడైనా వరదలు వచ్చినప్పుడు మా కాలనీలు కూడా చాలా కాలనీలు మునిగినాయి. సుందరయ్య నగర్ కానీ, ఆదర్శ నగర్ కానీ, వినాయక నగర్ కానీ, ఇట్లా సంసింగారంలో చాలా ఏరియా, అటు మా శివలింగాపురం బస్ స్టాండ్ ఏరియా ఇదంతా కూడా చాలా మునిగినాయి. ఎక్కడ ఎన్ని బాయిలు తీసిరో చూస్తే ఎక్కడ దొరికే పరిస్థితి లేదు, ఎక్కడ కూడా దొరకటం లేవు. సీక్రెట్ గా ఏమన్నా పెట్టి ఉండొచ్చు, అందుకనే వారు ఎమ్మెల్యే ఒక్కరికే తెలిసి ఉండొచ్చు ఒకవేళ. అందుకనే మరి అది ఎంత కాంట్రాక్ట్ ఇచ్చిర్రు, ఎవరికి ఇచ్చిర్రు, ఏం చేసిర్రు, ఎమ్మెల్యే గారి దగ్గర కూడా రేపు ఒక రిప్రజెంటేషన్ ఇద్దామని చెప్పి చూస్తా ఉన్నాం. రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చి మరి నిధులు లేవంటా ఉన్నారు. రాత్రి మా వాళ్ళందరూ కూడా ఎక్కడ కాలనీలు అక్కడ చూస్తా ఉన్నారు, కూడా ఎక్కడ కూడా దొరకట్లేదు. అందుకే ఇవాళ మెయిన్ రోడ్డు మీద చూస్తా ఉన్నాం. అందుకే మీరు అందరూ కూడా విలేకరుల ముందు చూస్తే మీరు కూడా మీకు ఎక్కడ దొరికితే మీరు కూడా మరి అది చూస్తారని చెప్పి ఆలోచిస్తాం. వాళ్ళ రోడ్డు మీద చూడటం జరిగింది. ఇది మేము ఢిల్లీ నుండి తెప్పించినది మంచి వాటర్ డిటెక్టర్. ఇది ఈ వాటర్ డిటెక్టర్ ద్వారా మరి మొత్తం ఎక్కడున్నా పట్టుకోవడానికి మేము ఇది ఢిల్లీ నుండి తెప్పించుకోవడం జరిగింది. ఎంత దొరికినా దొరకట్లేదు, చాలా టాప్ సీక్రెట్ ఇది. కాబట్టి మీరు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో దీన్ని పట్టుకుంటామని చెప్పి తెలియజేస్తాం.